નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી ભણીશું। એમાં ત્રીજો પાઠ છે ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય, એટલે કે શું નિરાશ થવું જોઈએ, ઉદાસ થવું જોઈએ। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म सन 1907 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1979 को हुआ था। आइए हम पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। आ एक गामनु नाम है। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन में निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। तो आइए अब हम इस पाठ के बारे में समझेंगे। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोग मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। એટલે કે લેખકના જીવનમાં કેટલીક એવી ઘટનાઓ બની હતી કે જેના આધારે એમને એવું સાબિત કર્યું છે કે આપણે ઉદાસ થવાની હજી પણ જરૂર નથી, કારણ કે હજી પણ માણસના હૃદયની અંદર સારી એવી ભાવનાઓ રહેલી છે, માનવતાની ભાવના રહેલી છે। એ વાત આપણને એમના જીવનની ઘટિત ઘટનાઓ પરથી ખબર પડે છે। તો આવો આપણે પાઠ સમજીશું। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, એટલે કે લેખકનું મન હોય છે ક્યારેક ક્યારેક આ છાપામાં બધી વાતો વાંચીને એમનું મન ઉદાસ થઈ જાય છે। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। આપણે દરરોજ સમાચાર પત્ર વાંચીએ, ન્યૂઝપેપર, ત્યારે એની અંદર બધી ઘટનાઓ વિશે જાણીએ તો આપણું મન હોય છે ઉદાસ થઈ જાય છે। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। એટલે કે આ બધી વાતો સાંભળીને આપણને એવું લાગે છે કે આ દુનિયાની અંદર, આખા વિશ્વની અંદર કોઈ ઈમાનદાર માણસ બચ્યું જ નથી, વધ્યું જ નથી। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। કોઈક સારો વ્યક્તિ હોય, કંઈક સારું એવું કામ કરતો હોય તો આપણે બધા એને આમ સંદેશની નજરે જોવે છે કે આનામાં કંઈક તો એવું હોવું જોઈએ। जो जितने ही ऊंचे पद पे है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। કોઈક સારી એવી જગ્યાએ પહોંચી ગઈ હોય તો બધા એના વાંક કાઢવા લાગે છે કે જવા દે, આ તો કંઈક આડાવડા રસ્તા કરીને આ પદ સુધી પહોંચ્યો હશે, પણ એવું નથી હોતું, કારણ કે કોઈક એવી મહેનત કરીને પણ એટલા ઊંચા પદે પહોંચતું હોય છે। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय खुशी वही है जो कुछ नहीं करता। એટલે કે અત્યારના જમાનામાં તો જે વ્યક્તિ કશું જ કામ નથી કરતો એ વ્યક્તિ સૌથી વધારે ખુશ જોવા મળે છે। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। કોઈક વ્યક્તિ કંઈક કામ કરે ને તો એનામાં સારા ગુણ તો કોઈ જોવાની વાત જ નહીં, એ વ્યક્તિમાં શું ખરાબ છે એ બધા શોધવા લાગે છે। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा जाने लगेगा। એના સારા ગુણ હોય છે એ કોઈ જોતું નથી, પણ એના દોષ છે એ બધા જોવા લાગે છે, અને એ પણ વધારી ચઢાવીને। दोष किसमें नहीं होते, दोष तो બધામાં હોય છે। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक
कुछ दिख रहा है। એટલે કે આ જ કારણ છે કે બધા જ માણસો દોષી લાગી રહ્યા છે। गुणों कम या बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जो आवो ना आवो अपनी स्थिति रही, हालत रही तो આપણે चिंताનો विषय बनी जैसे। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? આપણે વિચારમાં પડી જઈએ છીએ કે શું આ એ જ ભારત દેશ છે જે આપણે તિલક અને ગાંધીજીએ આ દેશનું સપનું જોયું હતું? रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष की किसी अतीत के गहवर में डूब गया है। એટલે કે આ લોકોએ જે ભારત દેશનું સપનું જોયું હતું એટલે કે જાણે કે કોઈ ઊંડી ગુફામાં જતું રહી હોય એવું લાગે છે। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या સુખી ही ગયા? એટલે કે આ બધી જ પ્રજાઓ આપણા ભારત દેશની અંદર થઈ ગઈ છે તો એ લોકોએ જે મૂલ્ય નાખ્યા હતા એ બધા ક્યાં ગયા એવું આપણે વિચારમાં પડી જઈએ છીએ। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। એટલે કે આપણા લેખક આપણને એવું સમજાવવા માંગે છે કે ના, ભારત દેશ જેવો પહેલાં હતો એવો અત્યારે હાલ પણ છે અને રહેશે જ। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। એટલે કે અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે જે શ્રમજીવી લોકો છે, મહેનતુ લોકો, એ લોકો આમ પીસાઈ રહ્યા છે। और झूठ तथा फरेब या रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। અને જે લોકો જુઠ્ઠા છે, ખોટા છે એવા લોકો વધારે ને વધારે સુખી થતા રહે છે। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। એટલે કે જે લોકો ઈમાનદાર છે એ લોકોને મૂર્ખ એટલે કે ગાંડા ગણવામાં આવે છે। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों की हिस्से पड़ी है। बेबस એટલે કે જે લોકો કશું જ કરી શકતા નથી એવા લોકો, જે લોકો સાચા માણસો છે, કંઈક કરવા માંગે છે પણ કશું કરી શકતા નથી। ऐसी स्थिति में जीवन में महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। એટલે કે જે આપણા મૂલ્યો છે જીવનના એના પ્રત્યે બધાને વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। એટલે કે તે હાલ આપણે બધું આ સમાજની અંદર વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું છે, જોઈ રહ્યા છે, એ આપણી જ ઉપજ છે। એટલે કે એ બધું જ આપણે સર્જન કર્યું છે, ભગવાને એનું કંઈ સર્જન કર્યું નથી। ભગવાને તો આપણને સારા જ બનાવ્યા હતા પણ આપણે આ દુનિયાને બગાડી દીધી છે। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों की बनाती है। એટલે કે આપણે આ દુનિયાને બદલવા માટે દરરોજ નવા નવા નિયમો ઘડીએ છીએ। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। આજે કંઈક નિયમ બનાવ્યો, જો એના કંઈક સારું એવું કામ ન થયું તો ફરીથી આપણે નિયમ બદલી નાખતા હોઈએ છીએ। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। આપણે નિયમ બનાવીએ છીએ, કાનૂન બનાવીએ છીએ, એ બધાના માટે હોય છે, કોઈ એક વ્યક્તિ માટે હોતો નથી। पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। આજે મારા માટે કોઈક મેં નિયમ બનાવ્યો હોય એ બીજાને સુખ આપી પણ શકે અને ન પણ આપી શકે। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। એટલે કે જો કોઈક નિયમ બનાવ્યો હોય તો કોઈકને લાગુ પડતો હોય અને કોઈકને લાગુ ન પડતો હોય તો બંનેની વચ્ચે ઝઘડા થતા હોય છે। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। એટલે કે ઉપરનું જે સ્તર છે એને નુકસાન પણ પહોંચે છે। पहले भी हुआ है आगे भी होगा। એવું પહેલાં પણ થતું હતું અને અત્યારે પણ થાય છે અને હવે આગળ પણ થતું જ રહેશે।
उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। એટલે કે આ બધી પરિસ્થિતિને જોઈને આપણે ઉદાસ થવાની જરૂર નથી। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। એટલે કે ભારતના લોકોએ જે જૂની પુરાણી વસ્તુઓ છે એનો સંગ્રહ કરવાનું યોગ્ય ગણ્યું નથી। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। એટલે કે માણસની અંદર જે સારામાં સારું વસ્તુ રહેલું છે એ જ એના માટે યોગ્ય ગણાય છે। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। એટલે કે આ બધા ગુણો છે લોભ, મોહ, કામ, ક્રોધ એ માણસની અંદર પહેલેથી જ વિદ્યમાન એટલે કે સ્થપાયેલા છે। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है। પણ એ બધા જે નીતિ નિયમો છે એ બધાને આપણે બદલવા જોઈએ, એની પર હંમેશાને ચાલવું જોઈએ એવું શક્ય નથી। भारतवर्ष ने कभी भी इन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। એટલે કે ભારત દેશ છે એને એ બધા નિયમોને બાંધીને રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, પરંતુ ભૂખ की उपेक्षा नहीं की जा सकती। આપણને ભૂખ લાગે તો એની ઉપેક્ષા આપણે કરી શકતા નથી કે જવા દે આજે મારે જમવું નથી, આપણે કંઈક ને કંઈક ખાઈ લેતા હોઈએ છીએ। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। એટલે બીમાર વ્યક્તિ હોય એને દવા તો આપવી જ પડે છે। આપણે એવું તો નથી હોતું કે બીમાર વ્યક્તિ એમ જ સાજો થઈ જશે, ના, એને દવા કરાવીએ તો જ એ સાજો થતો હોય છે। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति भटकी गयो હોય તો એને સાચા રસ્તા પર લાવવા માટેની જે ઉપેક્ષા છે એ પણ આપણે યોગ્ય નથી ગણાતી। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। કે એવું થયું છે કે આ દુનિયાના જે ગરીબ લોકો છે એમની સ્થિતિને સુધારવા માટે કેટલા નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે। जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। लेकिन જે વ્યક્તિઓ આ ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે એ વ્યક્તિઓનું મન હંમેશા પવિત્ર જ હોય એવું હોતું નથી। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। આજે કોઈક વ્યક્તિ સારા એવા પદ ઉપર બેઠો હોય તો એ પોતાની ફરજ ભૂલી જતો હોય છે, એને પોતાને જે સુખ સુવિધાનું ધ્યાન રહેતું હોય છે। વ્યક્તિ ચિત્ત सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। માણસનું મન છે એ હંમેશા આદર્શો ઉપર જ ચાલતું રહે એવું હોતું નથી। मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। એટલે કે એના અંદર મોહ અચાનક જ આમ પેદા થઈ જાય છે અને મોહ ઉપર એટલું બધું આકર્ષિત થઈ જાય છે કે એની પાછળ ને પાછળ ભાગી જાય છે। લક્ષ્ય की बात भूल गए। એને પોતાનું લક્ષ્ય શું છે એ ધ્યાન રહેતું નથી અને પોતાના મોહ માયામાં એટલો ફસાઈ જાય છે કે એની અંદર ડૂબી જાય છે। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। એટલે કે આદર્શો છે, નીતિ નિયમો છે, એને મજાકનું સ્વરૂપ આપી દીધો અને और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। અને જે માણસ સંયમ રાખીને જીવન જીવતો હોય એને બધા એવું ગણે છે કે આ તો બહુ જૂના જમાનાનો છે। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। એટલે કે જે પરિણામ આપણે મળવું જોઈએ એ મળતું નથી। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं।
અત્યારે એટલે કે આપણે જૂના જમાનાના જે માણસો હતા એ સારા હતા, આપણને એવું લાગે છે। भारत वर्ष सदा कानूनों को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। એટલે કે ભારત દેશ છે એ આપણો દેશનું જે કાનૂન હતું તેને ધર્મ સમાન માનવામાં આવતું હતું। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। અત્યારે હાલ આપણે જોઈએ છીએ કે ધર્મ એક બાજુ અને કાનૂન પણ એક બાજુ જોવામાં આવે છે। ધર્મ को धोखा नहीं दिया जा सकता, એટલે જે આપણો ધર્મ છે એને આપણે ધોખા એટલે કે એમને છેતરી શકતા નથી। કાનૂન को दिया जा सकता है, એટલે કે કાનૂન છે એને આપણે છેતરી શકીએ છીએ, खरीदी શકીએ છીએ। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरु એટલે કે જે ધર્મથી ગભરાતા નથી એવા લોકો આ કાનૂનને ખરીદવામાં પણ અચકાતા નથી। इस बात से पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। એટલે કે અત્યારે હાલ આપણે જોઈએ કે હા આપણે એવું પણ સ્વીકારીએ છીએ કે આપણો ધર્મ છે એ કાનૂન કરતાં મોટી વસ્તુ છે। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। અત્યારે હાલ પણ આપણામાં જોવા જઈએ તો આપણામાં સેવાની ભાવના છે, આધ્યાત્મિકતા એટલે કે ભગવાનની અંદર શ્રદ્ધા પણ છે, એવા ભાવ આપણી અંદર જોવા મળે છે। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए, આપણી અંદર દબાઈ ગયા છે પણ એનો નાશ થયો નથી આવા બધા ગુણોનો। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, આજે પણ બધા મનુષ્ય એકબીજાને પ્રેમ કરે છે। મહિલાઓ કા સન્માન કરતા है, એટલે કે આપણે દેશની જે મહિલાઓ છે એમનું સન્માન કરે છે। झूठ और चोरी को गलत समझता है, એટલે કે આપણે જૂઠું ન બોલવું જોઈએ, ચોરી ન કરવી જોઈએ એ બધું માને છે। दूसरे को पीड़ा पहुँचाने को पाप समझता है, બીજાને દુઃખ પહોંચે એવું કામ કરવામાં એ પાપ સમજે છે। हर आदमी अपनी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, બધા જ માણસો પોતાના જીવનની અંદર આવા બધા અનુભવો કરતો હોય છે। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। समाचार पत्रोની અંદર આપણે વાંચીએ છીએ તો એ બધું વાંચીને આપણને નફરત થવા લાગે છે, પણ ના એવું નથી હોતું, બધા જ ખરાબ નથી હોતા। દુનિયાની અંદર અમુક લોકો છે એ સારા પણ હોય છે। और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। અમુક માણસો એવા છે જે ખરાબ રીતે પોતાની પાસે ધનનો અને માનનો સંગ્રહ કરે છે। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, બીજાના અવગુણો હોય એને બહાર પાડવા જ જોઈએ, ત્યારે માણસને ખબર પડે કે મારી અંદર આવો ખરાબ ગુણ છે। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण से गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उनमें रस लिया जाता है, એટલે કે ખરાબ તો એ છે કે કોઈક વ્યક્તિને આપણે સાબિત કરીએ ખરાબ છે એવો, ત્યારે આપણી અંદર પણ ખરાબ ગુણ છે એ પણ બહાર આવી જાય છે। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, જ્યારે કોઈક વ્યક્તિના ખરાબ ગુણ કોઈ ગાતું હોય તો અમુક લોકો શું કરે એની સાથે જોડાઈ જાય કે હા હા એવું જ છે, આમ છે તેમ છે, આપણે એની સાથે જોડાઈ જતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે એવું કામ કરવું જોઈએ નહીં। એ વ્યક્તિની સચ્ચાઈ જાણવી જોઈએ, પછી જ એના ગુણ અને અવગુણોની ચર્ચા આપણે કરવી જોઈએ। बुराई में रस लेना बुरी बात है, એટલે કે ખરાબ વસ્તુ છે એની અંદર રસ રાખવો એ પણ ખોટી વાત છે, ખરાબ વાત છે। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है, એટલે કે કોઈક વ્યક્તિની અંદર સારો એવો ગુણ છે અને એને આપણે બહાર લાવતા નથી તો એ પણ ખરાબ જ વાત છે। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। આપણે દુનિયાની અંદર એવી કેટલી ઘટનાઓ બને છે
જેનાથી આ દુનિયાની અંદર સારા વ્યક્તિઓ પણ આજે છે એવી વાત સાબિત થાય છે. તો આ પાઠની અંદર અમુક એવી ઘટનાઓની વાત પણ કરવામાં આવેલી છે. સારું, ચાલો આપણે જોઈએ. તો અહીંયા લેખકના કેટલાક અનુભવો હતા એના વિશેની વાત કરવામાં આવે છે. એના ઉપરથી આપણને એવું સાબિત થાય છે કે આ દુનિયાની અંદર ખરાબ માણસો જ એકલા નથી, સારા માણસો પણ છે એવું પણ સાબિત થાય છે. एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया. एक बार अपना लेखक था ते रेलवे मुसाफरी કરી રહ્યા હતા. તો ત્યારે ટિકિટ લેવા જાય છે તો 10 રૂપિયાની જગ્યાએ 100 રૂપિયાની નોટ એમને આપે છે. और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर आकर बैठ गया. લેખકને જવાની ઉતાવળ હતી. એમને એમ કે ગાડી છૂટી જશે તો ફટાફટ પોતાની જગ્યાએ આવીને ડબ્બામાં બેસી જાય છે. थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ. જે વ્યક્તિએ લેખકને ટિકિટ આપી હતી એ બધા માણસોના ચહેરા એટલે મોઢાની સામે જોઈ જોઈને આવે છે, કારણ કે એમને પૈસા પાછા આપવા હતા માટે. उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला. હવે એ માણસ એટલો સારો હતો કે 90 રૂપિયા. उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी. એના ચહેરા ઉપર કંઈક અલગ જ સંતોષ અનુભવ્યો હોય એવું લાગતું હતું. મેં ચકિત રહ ગયા. હું જોતો જ રહી ગયો, કારણ કે લેખકને એવું થયું કે એ માણસ જો ધારે તો વધારાના પૈસા પોતાના ખિસ્સામાં મૂકી શકે એમ હતો, પણ એ માણસ એટલો સારો હતો કે પૈસા પાછા આપી ગયો. कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है. એટલે કે હું કેવી રીતે કહું કે આ દુનિયાની અંદર સચ્ચાઈ છે, સાચા માણસો નાશ પામ્યા છે. वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है. એટલે કે બીજી બધી એવી કેટલી ઘટનાઓ બની છે કે જેમાં હું છેતરાયો પણ છું, પણ આ એક ઘટના મારી પાસે એવી ઘટિત હતી કે એનાથી પેલી બધી ઘટનાઓ નાશ પામી હતી. એક બાર મેં બસ યાત્રા કર રહા થા. એકવાર આપણા લેખક હતા, બસની અંદર મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे. મારી સાથે મારી પત્ની અને 3 બાળકો પણ હતા. બસ મેં કુછ ખરાબી थी, रुक रुक कर चलती थी. બસની અંદર કંઈક બગડી ગયું હતું અને રોકાઈ રોકાઈને ચાલતી હતી. गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया. એટલે કે અચાનક જ આ બસ હતી કોઈક એવા નિર્જન સ્થાન ઉપર આ બસ હતી બગડી ગઈ અને ત્યાં રોકાઈ ગઈ. બસ મેં યાત્રી ગભરા ગયે. આવી સુમસાન જગ્યા જોઈને બસની અંદર જે યાત્રીઓ હતા, મુસાફરો હતા, એ ગભરાઈ ગયા કે હવે આપણું શું થશે. કંડક્ટર ઉપર ગયા ઓર એક સાયકલ લેકર ચલતા બના. કંડક્ટર હતો એ કોઈક આ બસને રિપેર કરી આપે એટલા માટે ગેરેજમાંથી કોઈક માણસને લેવા માટે જાય છે. બસની ઉપર એ લોકો સાયકલ રાખતા હતા, તો સાયકલ નીચે ઉતારે છે અને સાયકલ ઉપર બેસીને એ જાય છે. लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है. લોકોને એવું લાગવા લાગ્યું કે આપણને છેતરવામાં આવી રહ્યા છે. બસ में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी. બસમાં બેઠા લોકોને આમ અંદર અંદર વાતો કરવા લાગ્યા. किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है. 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था. એટલે કે 2 દિવસ પહેલાં જ આ જ જગ્યા ઉપર બસને લૂંટવામાં આવી હતી. એટલે કે બસની અંદર જે પણ મુસાફરો બેઠા હતા, યાત્રીઓ બેઠા હતા, એમને લૂંટી લેવામાં આવ્યા હતા. પરિવાર સહિત અકેલા મેં ही था. એટલે કે બીજા બધા હતા એ તો એકલ દોકલ હતા, પણ પરિવારની સાથે તો આપણા લેખક એકલા જ હતા. બચ્ચે પાણી પાલી ચિલ્લા રહે તે. બાળકો હતા એમના, એ પાણી પીવું હતું એટલા માટે બૂમો પાડી રહ્યા હતા. પાણી કા કહી ઠિકાના નહીં થા. એટલે કે ક્યાંય પણ પાણી જોવા મળતું ન હતું, એવી સુમસાન જગ્યા હતી. ઉપર સે આદમીઓ કા ડર સમા ગયા થા. એટલે કે
અને એની ઉપરથી બધા માણસોનો ભય સમાઈ ગયો હતો। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया। બધા નવજુવાનો હતા એમણે એવું વિચાર્યું કે આ ડ્રાઈવર છે ને એને પકડી લઈએ ને એને બરાબરનો મારીએ। ભલે પેલો કંડક્ટર ભાગી ગયો પણ આપણે આ ડ્રાઈવરને પકડીને મારીએ। ડ્રાઈવર કે ચહેરે પર હવાઈયા ઉડને લગી। હવે આ ડ્રાઈવર હતો એના મોઢા ઉપર તો આમ ગભરાટના ભાવ જોવા મળે છે, કારણ કે બધા એને મારવાની વાતો કરતા હતા માટે। લોકોને ઉસે પકડી लिया। બધા લોકો હતા એને પકડી લીધો। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। હવે ગભરાઈ ગયો હતો અને આ લેખકની સામે જુએ છે અને કહે છે, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे, बचाइए, ये लोग मारेंगे। એટલે પેલો ડ્રાઈવર આપણા લેખકને કહે છે કે અમે લોકો છીએ આ બસને બચાવવા માટે, સરખી કરવા માટેના ઉપાય કરીએ છીએ, પણ આ લોકો મને મારે છે, એનાથી મને બચાવો। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसके कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। એટલે કે આપણા લેખક હતા એ પણ ગભરાતા હતા, કારણ કે પોતાના પરિવાર સાથે હતા માટે। તો પણ આ માણસ હતો, આ ડ્રાઈવર હતો, એની વાત સાંભળીને એમને પર દયા આવી અને બીજા બધા મુસાફરો હતા એમને સમજાવ્યા। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे बात सुनने को तैयार नहीं हुए। પણ જે મુસાફરો હતા એટલા બધા ગભરાઈ ગયા હતા કે આપણા લેખકની અને ડ્રાઈવરની વાત સાંભળવા પણ તૈયાર ન હતા। इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहे कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। એ માણસો શું કહેવા લાગ્યા કે આના વાત ઉપર વિશ્વાસ ના કરતા। આ અને એટલે કે ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર બંને ડાકુઓ સાથે મળી ગયા છે અને કંડક્ટરને એને મોકલી દીધો છે જાણ કરવા માટે। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। એટલે કે લેખક હતા એ પણ ગભરાઈ ગયા હતા, પણ ડ્રાઈવરને માર ખાવા ન દીધો। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। 1.5-2 કલાક પ્રસાર થઈ ગયા। મારા એટલે કે લેખકના બાળકો હતા એ પાણી માટે અને ખાવા માટે તરસી રહ્યા હતા। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। એટલે કે મારી અને મારી પત્ની હતી એની સ્થિતિ ખરાબ હતી। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। બધાએ આ ડ્રાઈવરને માર્યો નહીં, પણ એવી જગ્યાએ બેસાડી દીધો અને એની આજુબાજુ ફરતે બધા બેસી ગયા, એને ભાગવા ન દીધો। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। એટલે કે કોઈ પણ આપણી સાથે ઘટના બને તો પહેલાં તો આ ડ્રાઈવરને મારી નાખવાનો એવું આ લોકોએ નક્કી કર્યું હતું। और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। હવે આ પેલો કંડક્ટર હતો એને પણ આવી જ હાલત કંઈક થવાની હતી। એ લોકોએ એવું વિચાર્યું કે આ કંડક્ટર આવે તો એને પણ આપણે કંઈક સબક શીખવાડીએ। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। હવે પેલો કંડક્ટર હતો તે દેખાય છે અને આવતા જ એને કહ્યું કે આપણે જે બસનો અડ્ડો છે ત્યાંથી એક નવી બસ હું લઈને આવ્યો છું। इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। એટલે કે આ બસ ખરાબ થઈ ગઈ છે, એ ચલાવી શકે એવી નથી। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा सा लेता आया। એટલે કે કંડક્ટરની અંદર કેવો દયાભાવ છે એ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। એને લેખકને કહ્યું કે તમારા બાળકોનું રોવાનું હતું એ મારાથી જોઈ ન શકાયું, તો એમના માટે પાણી અને દૂધ લાવ્યો છું। યાત્રીઓમાં ફિર જાન આવી। એટલે કે જે પણ મુસાફરો હતા એમને હાસ થયું કે હાસ હવે આપણે બચી જઈશું। सबने उसे धन्यवाद दिया। બધાએ એનો આભાર માન્યો। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। 12 वागता पहला ज बदा जे बसનું સ્ટેશન હતું ત્યાં પહોંચી ગયા। कैसे कहूँ कि मनुष्य का
मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। आ घटनाओं परથી केवी रीते कही सकीए कि આપણે માણસની અંદર જે માણસાઈ છે એકદમ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। એટલે કે આપણે કેવી રીતે કહી શકું કે બધાની અંદર આ દયા છે, દયાનો ભાવ છે, એ બધો નાશ પામ્યો છે। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। એટલે કે આપણા જીવનની અંદર એવી કેટલી ઘટનાઓ બની છે કે જેને હું ભૂલી શકતો નથી। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। એટલે કે આપણા લેખક એવું નથી કે દર વખતે એમની સાથે સારું જ બન્યું છે, પણ કેટલીક વાર એ છેતરાઈ પણ ગયા છે। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन में कष्ट कर हो जाएगा। આપણે જો આપણે છેતરાઈ ગયા એ જ વાતોને યાદ રાખીને બેસી રહીશું તો આપણું જીવન ક્યારે પણ આગળ વધતું નથી। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जो जब हम लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। એટલે કે આપણા જીવનની અંદર સારી એવી ઘટનાઓ બની હોય એમને આપણે યાદ રાખવી જોઈએ અને આગળ વધતા રહેવું જોઈએ। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। रविंद्रनाथ ठाकुर હતા, એમણે પોતાની પ્રાર્થનામાં એવી વાત દર્શાવી છે કે હે ભગવાન, હું છેતરાઉં તો પણ મને તારા ઉપર જે વિશ્વાસ છે એ વિશ્વાસ કાયમ રહે, તારા ઉપર જે વિશ્વાસ છે એ વિશ્વાસ હંમેશા કાયમ રહે, એવી વાત એમણે પોતાની પ્રાર્થનામાં વ્યક્ત કરી છે। અને ક્યારે પણ હું તારી પર સંદેહ એટલે કે શંકા ન કરું। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँची ही रही है, तो उन्हें बदलना होगा। એટલે કે માણસના જે નીતિ નિયમો બનાવ્યા છે એનાથી કેટલું નુકસાન થાય છે એને બદલવાની જરૂર છે। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। એટલે કે આપણે જોઈએ છે કે જેમ જેમ દિવસો પ્રસાર થાય છે તો આપણા નીતિ નિયમો પણ આપણે બદલતા રહીએ છીએ। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। પણ હજી સુધી આપણી અંદર જે આશા બંધાયેલી છે એ આશા કાયમ જ રહેવાની છે। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। એટલે કે આપણો ભારત દેશ મહાન હતો અને મહાન છે અને મહાન રહેશે એવી આશા આપણી અંદર છે જ અને રહેવાની પણ। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। એટલે કે આપણું મન છે એને ઉદાસ કરવાની જરૂર નથી। બહુ સરસ મજાનો પાઠ છે, બહુ સારું એવું કંઈક શીખવાનું આપણને મળે છે। આ પાઠ દ્વારા આપણને લેખક એવું સમજાવવા માંગે છે કે ભલે દુનિયાની અંદર બધા ખરાબ માણસો હોય પણ બધા જ ખરાબ છે એવું નથી, દુનિયાની અંદર સારા માણસો પણ છે। એ સારા માણસોનો આપણે સાથ દેવાનો છે અને એની અંદર જે સારા ગુણો છે એ પણ આપણી અંદર ઉતારવાના છે। એ વાત આપણને આ પાઠ ઉપરથી શીખવા મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ પાઠનું સ્વાધ્યાય છે તે તમારે પાકી નોટની અંદર લખવાનું રહેશે, સાથે સાથે શબ્દાર્થ અને મુહાવરે પણ લખવાના રહેશે અને સમય જ્યારે પણ મળે ત્યારે પાઠનું વાંચન કરજો। નમસ્તે, ધન્યવાદ।